স্যার আমরা এখন শুরু করতে পারি। Assalamu alaikum and good morning. This is Dr. Abida Tasnim Reza. We welcome you from National Heart Foundation Hospital and Research Institute, Mirpur, to our 7th session of clinical class, which is a part of National Heart Foundation cardiac course for the MD course students. Today, we have our in-house examiner, our favorite teachers, two favorite teachers. First of all, our associate professor and senior consultant cardiologist, Dr. Dhiman Bonik sir among us, and also our consultant cardiologist, Dr. Mir Ishrakujaman sir with among us. And we are extremely fortunate and happy that our expert panel and examiner is with us is Professor Chaudhuri Meshkat Ahmed sir, who is not only a great cardiologist, but also a great teacher. And also we have our Professor Fojilatunesa Malik ma'am among us today. So today the clinical session will be divided into some segments. Like first of all, there will be two cases. Both of them will be short cases and the students will have 5 minutes to examine. Then there will be cross-check. And followed by that, we will have some instruments, ECGs and X-rays and echoes. So, sir, can we start with the permission of the chair? Can we start the session, please? We start the session now. Examine the precordium of this patient. She has finished the palpation. Now she is auscultating.
Meshka sir, I have I want a comment or query from to you. Whether the 4 areas should be ausculted first, then the maneuver done, or the one area auscultation, then the maneuvers, then another area. Which one is preferred in the examination hall? I think first all the areas should be looked at with normal oscillatory skill, and then if anything is suggested, then specific maneuver will be needed required. Yes, sir. The examinee whose examination is done. For each area, we know we have to look at the radiation relationship with respiration and other thing that has to be done with each area. But if specific maneuver is required, then that should be done separately. Yes, you should be always be careful. You should first auscultate all the 4 areas, then go for the maneuver. Because the examinee which had done the examination, he ausculted the mitral area, then doing the maneuvers. So it is not appreciated. Appreciated is you go through all the 4 areas of the precordium, then you go for the maneuvers, and then you sit. This is the normal protocol. What is your finding? Sir, by precordial examination of this gentleman reveals there is a visible apical impulse and no other pulsations, no scar mark, and no deformity. Apex beat is located in the left fifth intercostal space in the mid-clavicular line, 8 centimeter from the midline, which is normal in nature, normal in character. I want to stop you here. You did not measure the apex beat, so you are telling it 8 centimeter. You can't tell it. If you measure it, you cannot without measurement. You can't say it 8 centimeter. How can you say this? You can't say this. Then go on. Sir, the question to this Meshka sir, if the examinee actually forget to take the tape or anything, can he or she measure with her fingers or his fingers? Is it allowed or not? If she can mention the anatomical landmark, that should be okay. It is further if she thinks that the apex is abnormally located, then measurement is mandatory. Otherwise, if she forgets to take the measurement, it really doesn't matter. The anatomical landmark will do the job for her. But when taking the measurement should be taken by the tape, not by the fingers. Then go on. Sir, first sound is normal. Sorry, sir. During palpation, apex is localized and character is recorded. And then there is a systolic thrill in the lower left parasternal area. And there is left parasternal lift and also palpable P2. And during auscultation, first heart sound is normal. Second heart sound, pulmonary component of the second heart sound is loud. And there is a pansystolic murmur in the lower left sternal area, which does not radiate to any areas, and which is of grade 3/6, and which is heard with the diaphragm of the stethoscope, and which accentuated during inspiration, breath holding inspiration. And there is no other added sound or murmur. I found lung bases are clear. So with these clinical findings, what is your diagnosis? Sir, I have some differential diagnosis. Yes. Sir, it may be a case of ventricular septal defect with pulmonary hypertension. Did you find a thrill? Where is the thrill? You show me the thrill. Okay. No, there is no thrill. I have seen the patient. Where is the thrill? There is no thrill.
There is no thrill. Then other differentials. So my other differentials are mitral regurgitation and tricuspid regurgitation. And what are the? I think she has missed the diagnosis or she has missed the finding. Another student, please come. Just voluntarily, you can come. Who? Rahat, Nurul, Asif. Dhiman, Yes, sir. examiner can miss some finding, but if she can defend herself, Yes, sir. can continue with her. Yes. It's not imperative that she or he should be able to find out all the findings, or it is not imperative that he will make the accurate diagnosis. But if her findings are logical at this point, Then, then yes, sir. I understand, sir. Sir, sorry, sir. Then what is your other diagnosis other than PhD? Sir, my other diagnosis is tricuspid regurgitation and mitral regurgitation. Okay. What is the finding of the second heart sound in this patient? Sir, second heart sound, pulmonary component of the second heart sound is loud. Loud. And others? Any other thing there? Sir, Whether I- whether the systolic murmur, what is the characteristic of the systolic murmur in this patient? sir, this is pansystolic murmur. Pansystolic murmur. Where did you find it most? Where did you find it most? Sir, I found it based in the left lower parasternal area. Okay. Does it increase with inspiration or expiration? What do you think? Sir, I have done the maneuver and So what do you think? Is it inspiration. during inspiration or expiration? Sir, it is unchanged. Unchanged. No relationship with respiration. Okay. So if it is left-sided murmur, so what do you expect during inspiration or expiration? The left-sided, in case of left-sided murmur, it will accentuate on expiration. Expiration. So what is in this patient? And what is your findings? What do you think? Is this increases with Sir, as I have found the murmur most prominent in the left lower parasternal area, and Okay. this is indicates the left side and the tricuspid area. So the murmur, I have done the maneuver. Okay. inspiration Would you want to try another time? I mean, again, would you want to try Sir, it do you again? have any comments, sir? yes, you said that there is a thrill. Is it? Have you mentioned about the thrill? No, the thrill is absent. It is absent, sir. Thrill is absent. Okay, okay, that's it. And about as regard the murmur, you should be able to also tell us about the character of the murmur. It can be soft, it can be musical, it can be harsh. Sir, the murmur is soft murmur, soft pansystolic murmur. What is the typical characteristic of murmur of ventricular septal defect? Is it soft or harsh? Ventricular septal defects are if the ventricular septal defect is small and restrictive type, then the murmur, pansystolic murmur is found and it will be harsh and loud. Harsh and loud. In case of large VSD, the murmur will be soft. Yes, in that case, it can be also be not pansystolic. Yes, sir. Yes. Ejection system. Leg portion can be also deleted. Okay. Sir, another student can examine, sir. This case. Mhm. Yes. Just auscultate the precordium. Auscultate the precordium.
I think the murmur in the in VHD, it will be harsh. It will be harsh. And if the murmur is, sir is mentioned that if it is large VHD, then the murmur may not be pansystolic, and it will be, and in this case, the murmur is not harsh. It's obvious. And then in case of if there is the you should specifically see the second heart sound very specifically in case of this type of young patient with a murmur, because with this your diagnosis will be clear in short case or long case, because this patient is finding in second heart sound. It is typical. Because with the auscultation of the second heart sound, your diagnosis will be give you a line, give you a clue in diagnosis this case. As because in a patient with a systolic murmur in this area with with no second heart sound, or soft second heart sound, your diagnosis will be changed. I think he completed his. So what is your finding? Sir, auscultation of precordium of this patient reveals first heart sound is normal in all over the area. Second heart sound is wide and fixed splitting of the second heart sound, and there is soft systolic murmur in the left second intercostal space, and pulmonary component of the second heart sound is loud, and there is no other murmur or added sound, and lung basal are clear. So with this clinical finding, what is your diagnosis? Sir, my diagnosis is atrial septal defect with pulmonary hypertension. The murmur grading, what is the murmur grading? Murmur grading was 3/6. Sir. Yes, so- 3/6. Does it have radiation? No, I mentioned that it doesn't have any radiation. Radiation. So, sir, any comments, sir? Let us go back to our first exam, first candidate who examined the patient. Still, you can defend your case. Do you like to defend? The finding that you have missed is fixed splitting. Maybe it is fixed or may not be. It is fixed. If it is there, there is splitting of the second heart sound. Can you explain the splitting second heart sound in the light of the diagnosis that you have made? তোমার ডায়াগনোসিস ভিএসডি বলেছো, তাতে কি তুমি ডিফেন্ড করতে চাও, করতে পারো? Sir, as a জেনারেলি ধীমান আমরা আসলে একটা সুযোগ দেই, তখন বলি যে তুমি আবার সেকেন্ড হার্ট সাউন্ডটা আবার শুনো, তখন যদি আবার ডিটেক্ট করতে পারে তখন আবার সেটা ডিফেন্ড করতে পারে, কারণ পরীক্ষা হলটা সত্যি একটা কঠিন জায়গা, এখানে টেকনিক্যাল ফাইন্ডিং গুলো সবসময় পাওয়া খুব সহজ না। সাধারণভাবে আমরা একটা সুযোগ দিতে চাই যে সে পালমোনারি এরিয়াতে আবার দেখে স্প্লিটিংটা পায় কিনা, আর যদি নাও পায়, যদি সে ডিফেন্ড করতে পারে যে ভিএসডি দিয়েও স্প্লিটিং Yes. করা যায়, সেটাও আমরা অ্যাকসেপ্ট করি। That's been the খুব important question. This is a very important question in in the case of- examination. yes, sir, in case of VSD with As pulmonary a- hypertension, How splitting can be explained in BHD with a BHD patient? Can you explain it with what hemodynamics? sir, in case of VSD with This is a very important question. in case of VSD with large VSD with without pulmonary hypertension, the second heart sound will be widely splitted. Maybe. Mechanismটা বলতে, can you tell us the mechanism how the splitting is produced in ventricular septal defect? Ventricular septal defect. Sir, as there is left to right shunt,
So there is a as there is left to right shunt, there is a RV volume overload, and there is also LV volume overload. So the more volume will be in the LV, and LV will eject later than RV. So there will be second heart sound may be widely splitted due to increased ejection time of the LV. You're right that the aortic valve will close earlier in that case, but the cause of early closure of aortic valve is not the volume overload of the right and the left ventricle. But since the left ventricle has got two ways to eject its blood, one is through ventricular septum, a defected ventricular septum, and another is through aorta. So the aortic valve closes earlier. The same mechanism occurs in mitral regurgitation, when again you can have the splitting of the second heart sound. And another mechanism can be the increased flow through the pulmonary valve. That can also cause splitting of the second heart sound in ventricular septal defect. Okay, but always look at the characteristic of the murmur. If it is pansystolic, then generally the the murmur of ventricular septal defect is very harsh. Character of the murmur can tell you that you are dealing with a case of ventricular septal defect. And generally in examination, typical cases are given. Atypical case সাধারণত দেওয়া হয় না। Sir, I আমরা have a question, sir. টিপিক্যাল কেস দেওয়া হোক, টিপিক্যাল ফাইন্ডিংগুলোই মনে রাখতে হবে। For our second examiner, তুমি কি আমাকে দেখাবা যে how do you look at the fixed splitting of the second heart sound? স্যার ফিক্স প্লেটিং আমি পেশেন্টকে স্যার ফার্স্টে ইন্সপিরেশনে ব্রেথ হোল্ড আফটার ইন্সপিরেশনে করতে বলেছি, দেন আমি পেশেন্টকে এক্সপিরেশনে ব্রেথ হোল্ড আফটার এক্সপিরেশন করতে বলেছি, এবং আমি প্রসিডিউরটা করেছি সিটিং পজিশনে। পেশেন্ট যখন লিনিং ফরওয়ার্ড সিটিং পজিশনে করেছে তখন আমি ম্যানুভারটা করে আমি স্প্লিটিংটা দেখেছি স্যার। ওকে, ফার্স্ট এক্সামিন যে করেছো তুমি কি বলতে পারো হাউ ডু ইউ লুক এট দি স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড ফিক্সড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড? ম্যানুভারটা কিভাবে আমরা দেখি? ফিক্স স্প্লিটিং এর ম্যানুভার কি? এটা কিন্তু Do you agree with him or you want to differ? এটা কিন্তু important. Sir, I agree with him. It should be checked in both inspiration and expiration, and at least two posture, sitting, lying down. No, you should not hold the breath. You should not ask the patient to hold his breath. It's a quiet, you have to look at the splitting during quiet respiration. At no point you are going to ask your patient to hold the breath. বুঝাতে পারছি? নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখার কোনো সুযোগ নাই। বন্ধ করেন, নরমালি দেখতে হবে। এটা নরমালি দেখলে তোমার স্প্লিটিংটা, কারণ তুমি যদি ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশনে হোল্ড করে দাও তাহলে তো তুমি তোমার ফিক্স স্প্লিটিং তো টাইম মিস হয়ে গেল তোমার। For maneuver of for fixed splitting, you should sit the patient and you should does not say the stop in inspiration or in expiration. You should see in both in expiration phase classically and seen in inspiration phase. Sir, this is you may miss some finding, but you should be able to demonstrate the proper way of examining the patient. We mind a little when you miss the diagnosis, but if the maneuver is little deviated from the normal, then maybe you will not be able to cross. Maneuver গুলো সবসময় বারবার practice করে করবা, because splitting is a very important finding, and you should know the exact maneuver. Okay, what else could be there other than atrial septal defect? আমাদের সেকেন্ড এক্সামিনার, তুমি একটাই ডায়াগনোসিস বলছো। Do you want to offer any differential diagnosis? Sir, I have some differential diagnosis. It might be mitral stenosis and LA myxoma, pulmonary stenosis. How do you
loud second heart sound, how do you defend the absence of mid diastolic murmur if you have made a diagnosis of mitral stenosis? So that is my differentiating point. And এই সিভিয়ার এমএস যদি হয় তাহলে স্যার মিড ডায়াস্টলিক মারমারটা অনেক সময় আমি নাও পেতে পারি। সেক্ষেত্রে আমি ওপেনিং স্ন্যাপ থাকবে, সেখানে আমি স্প্লিটিং এর সাথে আমার এসডি মারমারের সাথে স্যার আমার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হবে। As well as patient, I have mentioned that pulmonary components, feature of the pulmonary hypertension is present. So mitral stenosis could be a differential diagnosis of my case. Okay, how do you then explain the systolic murmur in the left sternal ace? In the pulmonary area. You may miss the MDM are missed at times. In case of severe MS, severe calcified MS, But how do you explain the systolic murmur? how will you explain this historic murmur? Difficult তোমার জন্য অ্যান্সার করা, আমি তোমাদের বলি যে it is common way we make a differential diagnosis of atrial septal defect with mitral stenosis. আমরা কমনলি এক্সামিনেশনে করি, মানে পরীক্ষার সময় করি, এবং আমরা এক্সপেক্ট করি যে এক্সামিনাররা তা বলুক। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু স্মার্ট হয় যদি তুমি সবকিছু এক্সপ্লেইন করতে পারো। It is difficult to explain why there should be a systolic murmur in patient with mitral stenosis, কিন্তু আমরা জানি যে কোনো কারণে যদি pulmonary, if there is dilation of the pulmonary artery or aorta, whatever may be the cause for dilation of aorta or pulmonary artery, there can be a systolic murmur. মনে থাকবে তোমাদের? যে কোনো কারণেই যদি ডাইলেশন থাকে, যেমন ধরো ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, একসময় পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়ে সিস্টোলিক মারমারটা চলে যায়, মানে প্যানসিস্টোলিক মারমার অফ অরিজিনাল ভিএসডি, বাট দেয়ার ক্যান বি মিড সিস্টোলিক মারমার হুইচ ইজ ডিউ টু ডাইলেটেশন অফ দি পালমোনারি আর্টারি। এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তুমি বললে তাহলে তখন এটা সুন্দর শোনা যাবে। In MS, that may be a dilatation of the pulmonary due to pulmonary hypertension, severe pulmonary hypertension. So এবার আমাদের ফার্স্ট যে পরীক্ষা করছে, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, এই প্রশ্নটা একটু কঠিন, তুমি যদি নিতে চাও দিতে পারো, কারণ তুমি ডায়াগনোসিস মিস করছো, তোমাকে কিন্তু আমরা এখনো আমরা মঞ্চে রেখে দিছি, and we expect you to defend something. Can you explain fixed splitting in context of ventricular septal defect? আমরা স্প্লিটিং এর ব্যাখ্যা নিয়েছি, তুমি you could explain it. There can be also fixed splitting in patient with ventricular septal defect, similar to that of atrial septal defect. কারণ ব্যাপারটা হলো কি যে যখন আমরা ফিক্সড স্প্লিটিং পাই তখন কিন্তু ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস গুলো বলতে যাই একটু সমস্যা হয়ে যায় আমাদের। তুমি ভিএসডি তে তুমি স্ট্যান্ড করতে পারো, স্টিল ইউ ক্যান স্ট্যান্ড অন ভিএসডি ইফ ইউ ক্যান ডিফেন্ড দি মানে মেকানিজম অফ ফিক্সড স্প্লিটিং ইন ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট। কঠিন প্রশ্ন, কিন্তু ডিফেন্ড করলে তুমি টিকে যাবে, পার হয়ে যাবে আর কি। In case of VSD with pulmonary hypertension, that is when Eisenmenger syndrome it develops, then the second heart sound will be single, and or there may fixed splitting. There may not be wide splitting due to pulmonary hypertension. Due to rise of pulmonary The correct answer is when we have right ventricular failure in ventricular septal defect, because right ventricle is already, the failing right ventricle cannot produce any difference during the inspiration or expiration. এটা হলো explanation, and এটা তাহলে তুমি রক্ষা পেয়ে যেতে পারো। I have defended everything, I have defended the murmur, I have defended the splitting and everything, so I want to stick with ventricular septal defect, এটা বলতে পারো আর কি, কিন্তু খুব মডেস্টলি বলবো আর কি, তাহলে তুমি পার হয়ে যেতে পারো। ইউ আর রাইট, তোমার ব্যাখ্যাগুলো যদি ভালো হয় তাহলে সবকিছুতেই তোমরা এনিথিং ইজ অল রাইট, কারণ আমরা খুব এক্সপেক্ট করি না যে তুমি ফাইন্ডিং সবসময় পারবা, কিন্তু ব্যাখ্যাগুলো যদি ভালো হয় সেটা খুব ভালো হয়, আর ম্যানুভার গুলো ভালো হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার মনে হয় দুজনই ভালো করছে তোমরা। পালমোনারি স্টেনোসিস ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস না বলাই ভালো, সিন্স ইউ হ্যাভ গট ডিস্টিংক্ট লাউড pulmonary component of the second heart sound. Maybe mitral stenosis and ventricular septal defect are reasonable differential diagnosis. But if you have made a diagnosis of mitral regurgitation, আমাদের ফার্স্ট এক্সামিনার তুমি বলো, সেটা কি তুমি ডিফেন্ড করতে পারো mitral regurgitation?
আমরা একটু এক্সারসাইজ করতেছি, দেখো পরীক্ষার সময় যেহেতু পার্টিকুলার একটা কেসে তুমি এমআর মাইট্রাল রিগার্জিটেশনও বলেছো, কিন্তু ক্যান ইউ ডিফেন্ড দ্যাট? Sir, in case of in case of severe mitral regurgitation, if pulmonary hypertension develops, then I found the findings of pulmonary hypertension that I have mentioned, that is loud P2. This may be this is Okay, why the murmur is at the left sternal ace? also, sir, secondary to pulmonary hypertension, tricuspid regurgitation develops subsequently. So there may be transsystolic murmur along with Okay, the why there is no murmur of mitral regurgitation in mitral area? Sir is asking in mitral regurgitation. You have mentioned the systolic murmur in the left parasternal area. Whether in a mitral regurgitation, classically murmur will be present in the mitral area. In mitral regurgitation, can be any murmur be present in the left parasternal area? Sir, it depends upon the leaflets of the valve, where in case of posterior mitral valve leaflet prolapse, the jet will be anteriorly directed. So there may be transsystolic murmur in the anterior chest wall in the left Very good indeed. The murmur of mitral valve prolapse can be heard in the left sternal ace. তুমি ডিফেন্ড করতে পারলে ভালো। ধীমান, agreed? Yes, sir. Yes, sir. It is Probably she has missed the diagnosis, but she could defend herself little. এটা আমার মনে হয়। sir, ঠিক can you second আমি কি case? একটু বেশি ইন্টারাক্ট করলাম ধীমান? Yes, sir. আমি কি একটু বেশি ইন্টারাক্ট করতেছি? আমরা মনে হয় একটা No, কেস। no, sir, একদম correct, sir. Sir, thank you, sir. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, এটা sir. Thank আসলে you, sir. Thank you. খুবই হেল্পফুল স্যার আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বিশেষ করে। So আমরা নেক্সট কেসে যাই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। Sir, can you give only auscultation of this patient, sir? Sir, we Okay. can't hear you. Auscultation. Eh? Sir? Yes, sir. Only auscultation. Okay. হ্যাঁ, only Sir, I have a sir a query to you, sir. Then what will be the differential diagnosis of the previous case with a soft systolic murmur with fixed splitting in the pulmonary area? What will be the student answer in the examination hall? What is the differentials of this patient? Differential diagnosis, as they have said, ওরা দুইজন মিলে চারটা ডায়াগনোসিস বলছে: ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, মাইট্রাল রিগার্জিটেশন, মাইট্রাল স্টেনোসিস। আমি এর মধ্যেই থাকতে চাই, পালমোনারি স্টেনোসিস বলতে চাই না আর কি। Yes, sir. Yes. Yes, there is P2 is allowed, so you can't take pulmonary stenosis. Is the gross finding. You should be in between the three, and not LMXoma also. LMXoma in this patient, sir. Yes, am I correct, sir? LMXoma? No, sir. একটু রেয়ার, মানে মিড ডায়াস্টলিক মারমার পেলেই মিক্সোমার কথা। Yes, sir, LMXoma. আদারওয়াইজ একটা রেয়ার ডায়াগনোসিস, রেয়ার প্রেজেন্টেশন। So first is mitral stenosis, BHD, and then with patient. তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেনস আছে যারা স্টুডেন্ট? তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার
ASD differential diagnosis হিসাবে আমি যখন MS বলতে চাবো মানে other than the loud faster sound and any absence of mid diastolic murmur just only splitting এর কারণে কি আমি স্যার MS টা মেনশন করব? করতে পারো, কারণ মাইট্রাল স্টেনোসিস এর মারমার কিন্তু খুব অনেক সময় হাইলি লোকালাইজড হয় এবং কখনো কখনো এটা যদি রিবের পিছনে যায় ইউ ক্যান মিস ইট। কাজে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওপেনিং স্ন্যাপ হিসাবে ওপেনিং স্ন্যাপটা আমরা মানে স্প্লিটিং হিসাবে শুনতে পারি। কিন্তু দেয়ার আর ওয়েন উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ওপেনিং স্ন্যাপ অ্যান্ড স্প্লিটিং, সেটা একটু একটু হয়তো সফিস্টিকেটেড একটা ব্যাপার, কিন্তু বলতে তো পারোই আমার মনে হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। কারণ সাডা এমনিতে জেনারেলি আমাদের সময় সাডা খুব পছন্দ করতেন যে অ্যাক্টিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টেড ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস মাইট্রাল স্টেনোসিস বলা, এবং অ্যাজ মানে সত্যিকার অর্থে কি মিস হয় তাই। তোমরা অনেক ক্ষেত্রে এমএস কে এসডি বলো, এসডি কে এমএস বলো, কিন্তু আমি এটা এসডি কে এমএস বললে আমরা মাইনা নেই যদি তুমি ডিফেন্ড করতে পারো। আবার যদি এমএস কে এসডি বলো সেটাও মাইনা নেই যদি তুমি ডিফেন্ড করতে পারো। বুঝতে পারছো? জেনারেলি আমি এক্সামিনার ভ্যারি করে, কিন্তু ইটস কোয়াইট লজিক্যাল। এবং খুব মানে নিরপেক্ষভাবে যদি আমাকেও বলো কিংবা ধীমানকে বলো, আমরাও হয়তো এরকম মিস করে ফেলবো। অনেক ক্ষেত্রে এমএস বলবো যে এসডি কে এমএস বলবো। এটা হলো প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, রিয়েল লাইফেও তাই হয়। এমএস এর মারমার তো খুব লোকালাইজ, যদি লোকালাইজ না করে না শুনতে পারো এটা মিস করতেই পারো। স্যার ওয়াইড অ্যান্ড ফিক্সড স্প্লিটিং এর যে ম্যানুভারটা করব এটা আমরা কোনো টাইম ডিউরেশন আছে যে আমরা এতক্ষণ ধরে করব, এবং এরকম কি কোনো টাইম ডিউরেশন আছে নাকি আমরা টাইম ডিউরেশন নাই, তোমার অ্যাটলিস্ট 2-3টা সাইকেল তো করাই উচিত আমার মনে হয়। তুমি যখনই when you have make a diagnosis, তারপর তার দরকার নাই, এটা করতে যতক্ষণ সময় লাগে অনন্তকাল তো আর করতে পারবো না। এটা কি স্যার সিটিং পজিশনে করতে হবে স্যার? বেটার ইন দ্য সিটিং পজিশন, এনিথিং ইন দ্য বেস অফ দ্য হার্ট, মানে বেস অফ দ্য হার্টের এক্সামিনেশনে যে কোনো জিনিসই তোমার সিটিং অবস্থাতে করা উচিত, পালমোনারি এবং অ্যাওর্টিক ভালভের। Sir has Thank you, sir. mentioned very importantly, this should be mentioned, kept in your mind in anywhere. Anything in the base of the heart, you should do the maneuver in sitting position and then you comment. Okay, sir. And, our next case is examine the the comment on your patient. Assalamu alaikum. I am Dr. Nurul Findings. Islam. Your findings. Auscultatory findings of my patients reveals, precordial auscultation of my patients reveals there is normally audible first and second heart sound. There is an ejection systolic murmur in left second intercostal space. Murmur grade is 4/6 that radiate to the both sides of the neck, and there is also a early diastolic murmur in the left sternal edge, which this left sternal edge murmur grade is 3/6, and there's no other added sound on auscultation, and lung bases are clear. What is the condition of the second heart sound? Second heart sounds, to me it looks normally audible in both sides, but Normally audible. No, first heart sound. first one normally audible. You should mention. You should for any comment. You should first go for the first heart sound, then the second heart sound, then the murmur. So actually, I have mentioned. You mentioned it. I started with heart sound. And do you think the second heart sound is normal It looks normal. in the both area, aortic and as well as pulmonary area, right? There's slight confusion regarding aortic heart sound may be a bit softer. Okay. So what is your diagnosis? My clinical diagnosis is aortic stenosis with aortic regurgitation. Any other differentials of this? Your diagnosis? From auscultation, Do you think that what is the etiology of this? Etiology of this your systolic murmur with regurgitation in the aortic area? Your etiology? it can be rheumatic heart disease, it can be aortic bicuspid aortic valve.
bicuspid aortic valve, and first rheumatic, then bicuspid aortic valve. Any other? Whether the diastolic murmur in this patient is pathological or physiological. It's pathological. How will you differentiate? Actually, if I am doing the palpation, if apex pitch is shifted, that will signify that this is a significant AR and it's pathological. In a patient of a severe aortic stenosis, whether there will be a diastolic murmur present, and you should differentiate it from whether it is physiological or pathological. With apex, you can do it but if the aortic regurgitation is mild to moderate and the AS is severe, then the apex will not shift it. Sir, any comment or any questions, sir? Uh, yes, I have comment. I mean, I could not understand your question. Generally, what we understand, diastolic murmur is always pathological. তাই না? Yes, sir. So in severe aortic regurgitation, there can be flow murmur, মানে systolic murmur. ওটা হয়তো functional হতে পারে। এটা কি মিন করছে না? There is something other that we do not know. আমি এটাই মিন করতেছিলাম স্যার। এটা কি ফ্লো মারমার নাকি স্যার এটা আচ্ছা এআর আছে, প্যাথোলজিক্যাল এআর আছে। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়েছে। I want you to describe the murmur once again. Will you please describe the murmur once again? There is an ejection systolic murmur, best audible all over the precordium, best heard in the left second intercostal space that radiate to the both side of the neck. And murmur of the grade of the murmur is 4/6. And there is a early diastolic murmur in the left sternal edge, which is grade is 3/6 and not. আর তোমরা সবসময় আমি খেয়াল করছি এটা সবাই শুধু তোমরা না তুমি অনেকটাই বলছো কিন্তু অনেকগুলো পয়েন্ট আমার মিসও হয়ে যায় যেমন এই পেশেন্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বলা সেটা হলো যে when the patient it was best heard during sitting and leaning forward এটা কিন্তু অ্যাওটিক ভালভের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট বলাটা ম্যান্ডেটরি আর এছাড়াও এর আগেও বলছিলাম যে ক্যারেক্টারটা বলবা তোমরা যেমন সিস্টোলিক মারমারটা যদি অ্যাওটিক স্টেনোসিস হয় একটু সফট হতে পারে হার্শ হতে পারে কিন্তু ডায়াস্টোলিক মারমার বা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন ইজ টিপিক্যালি হলো লো পিচড মারমার তাই না ব্লোয়িং মারমার খুব হালকাই শোনা যায় তাই না এই ডেসক্রিপশনটা বলতে পারলে ভালো করবে আমার মনে হয় দুইটা জিনিস তাহলে তোমার মারমারে মিস করছে একটা হলো যে ক্যারেক্টারটা বলো নাই দুই নম্বর যে কোন পজিশনে এবং ব্রেথ হেল্ড ডিউরিং এক্সপিরেশন এই দুইটা শব্দ মেনশন করলে ভালো হতো ভালো শোনা যেত স্টিল ইউ ক্রস ইট কিন্তু হলে আরো স্মার্ট শোনা যেত and you really do not have any differential diagnosis for what you have got in this patient. You are really sure that you are dealing with aortic stenosis and aortic regurgitation. You were asked only to auscultate the patient. যদি শুধু auscultatory finding ধরো তোমার কি কোনো differential diagnosis হবে না আদৌ হবে না Differentials. A murmur in the aortic area radiating to both side of the neck and a diastolic murmur, early diastolic murmur in the left parasternal area. What are the differentials? First is the AS with air, okay. Then what are the other differentials? Subaortic membrane. Subaortic membrane is the etiology of this patient. It is not the differential. It is the cause. It is the etiology. And you can't say this in case of differential. It is you can't say it. What is the other differential? Based on your auscultatory findings, what are the differentials in your mind?
স্যার জাস্ট আস্ক ইউ যে আর কি কি তোমার মাথায় আসতে পারে শুধু অস্কালেশন যে ফাইন্ডিংসটা পাইছো সেটার উপরে? So he is too much confident about the AS and AR. No, you can be confident in exam like this. You should have some It can differentiation. be it can be PDA. না কিন্তু ধীমান, আমি একটু তোমার সাথে ডিফার করি। ডিফার কেন করব জানো? ও হলো সত্যিকার মানে হি ইজ রিয়েলি ট্রাইং টু কম্পোজ ইট আউট। ও একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস বলার চেয়ে বরং না বলাটা ভালো প্রেফার করতেছে। আমি বুঝাতে পারছি? জি স্যার। বরং এরকম একটা ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস যদি বলতো যেটা আসলে ম্যাচ করে না, সেটা বরং বেশি খারাপ হতো। হ্যাঁ জি স্যার। জি স্যার। না, তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে ওর কিছুটা ম্যাচুরিটি আছে, যে কিছু কমিট করতেছে না। অমিট করতেছে ভালো, কমিট করছে না। আমি কি ঠিক আছি দিমান? আমার হ্যাঁ স্যার ঠিক না, আছে। না, স্যার। জি এই স্যার। জাজমেন্টটা তাহলে স্যার এখানে তাহলে আর কি বলবে তাহলে স্যার? ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস পাওয়াটা তো আসলে খুব কঠিন, কিন্তু কিছু রেয়ার জিনিস সার্কামস্টেন্সেস হতে পারে যেখানে তুমি সিস্টোলিক মারমার এবং ডায়াস্টোলিক মারমার দুটো পেতে পারো, যেমন কোঅ্যাক্টেশন অফ দ্য আওটা, যেখানটা সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক দুইটা মারমার পেতে পারো। এবং খুব রেয়ার কিন্তু কিছু ফাংশনাল মারমার হয়, বিশেষ করে কিঙ্কিং অফ দি সাবক্লাভিয়ান আর্টারির জন্য। টিপিক্যালি ওই সমস্ত মারমারে তোমার থ্রিলও পাওয়া যায়, সুপ্রাস্টার্নাল স্পেসে মারমারও পাওয়া যায়, এবং একটা ডায়াস্টোলিক মারমারও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এগুলো এত রেয়ার যে ওটা ডায়াগনোসিস, ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তুমি বলো নাই, তা থেকে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই। কিন্তু তুমি মারমার কি বেস্ট হার্ট ইন দ্য লেফট স্টার্নাল বলছো না অ্যাওর্টিক এরিয়া বলছো? Ejection systolic murmur best heart in the left second intercostal space বলছিলাম। লেফট স্পেসে। তাহলে পালমোনারি স্টেনোসিস এবং পালমোনারি রিগার্জিটেশন না কেন অ্যাজ ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস? রাইট অর লেফট? Left. লেফট। In case of pulmonary stenosis, the murmur will be best heard in the pulmonary area. And in this case, Sorry, it's the right intercostal. Yes, space. you're I've mistaken. And in case of pulmonary stenosis, radiation will be on the left shoulder, not in the both carotid arteries. ওকে, তুমি কি লেফট বলছো না রাইট বলছো বেস্ট হার্ট? Actually, I have mentioned left, but I was imagining regarding the right. It's So It is present both in left and the right, তাই তো? the left বলছিলাম, it left is radiates টানা from- লেজ বলছিলাম regurgitant murmur, আর aortic area ওকে ওকে, ঠিক আছে, এটা পরিষ্কার। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ ডিফেন্ডেড ওয়েল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এখানে আচ্ছা। স্যার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন কি বলা যাবে স্যার? ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, the VSD with aortic regurgitation. বলো তুমি। আসলে আমরা যখন অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস আর অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন মারমার পাই, খুব কমনলি ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট উইথ অ্যাওর্টিক রিগার্জিটেশন, কমন ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। বলো এটা বলা যাবে কিনা? তুমি তো কোনো কিছু অফার করতে চাচ্ছিলে না, আমিও তোমাকে সাহায্য করলাম, তোমাকে সমর্থন করলাম, কিন্তু নাও উই হ্যাভ ফাউন্ড আর ভেরি রিজনেবল ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস। In case of BSD, that murmur will not be radiate to the neck, and AR murmur will be there. Okay, I can tell you there are some murmur of the VSD that can radiate towards neck. It is some supraventricular type of VSD তে। কাজে তুমি এই পয়েন্টটা ভ্যালিড না, বরং ও যেটা বললো ও কিন্তু এখনো ওর কথাটাই ঠিক। VSD উইথ এয়ার হইতেই পারে, আমরা যদি অন্য কোনো পয়েন্ট না পাই। আর কি পয়েন্ট যেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এটা VSD উইথ এয়ার হইতে পারে? There will be Radiation does not exclude VSD because some VSD can radiate towards neck. ঠিক আছে, স্পেশালি সুপ্রাক্রিস্টাল টাইপ। আর কোনো প্যানসিস্টোলিক মারমার ভার্সাস ইজেকশন সিস্টোলিক মারমার? VSD will be the pansystolic murmur, sir. কেন VSD তে নন প্যানসিস্টোলিক মারমার থাকতে পারে না? ইজেকশন মানে মিড সিস্টোলিক মারমার কোন কোন VSD তে থাকে? There are 4 situations when we can get mid systolic murmur in ventricular septal defect. বলতে পারো কি কি সিচুয়েশন? Multiple. No. When there is severe pulmonary hypertension, এটা আগে আমরা বললাম।
সিভিয়ার hypertension VSD থাকলে is তোমার about to systolic marker। closing, when there is supracrystal type of VSD. And when the VSD has been closed and the interventricular septal aneurysm has partly occluded the closed septum. এই চারটা সিচুয়েশনে কিন্তু ventricular septal defect থাকলেও mid systolic murmur পাওয়া যেতে পারে। কাজেই she has very valid differential diagnosis of ventricular septal defect with aortic regurgitation. Is it common to have ventricular septal defect with aortic regurgitation? নাকি দুইটা আলাদা আলাদা এন্টিটি? It's common, sir. Especially when there is a prolapse of aortic valve causing. ওকে, ভেরি গুড। তোমরা খুব ভালো ডিফেন্ড করতে পারতেছো, ভালো মানে ম্যাচুরিটি শো করতেছো। পরীক্ষাতে আমরা যেটা দেখি সেটা হলো ম্যাচুরিটি। সবসময় সবকিছু পারতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমার এটা পার্সোনাল জাজমেন্ট, and I have found that you are quite mature. এটা হলো আমার জাজমেন্ট, তোমাদের বললাম আর কি। ধীমান, তোমার স্টুডেন্টদের সম্পর্কে আমার জাজমেন্ট হলো ওরা খুবই ম্যাচিউর লাগছে আমার কাছে। থ্যাংক ইউ স্যার। স্টেজে এরকম ম্যাচুরিটি খুব একটা সুলভ না। আমার আই এম ইমপ্রেসড উইথ দেম। আমি কিন্তু স্যারের ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট একদম, মানে এখানে অফ দি রেকর্ড এখানে আসলে বলা, আমি একদম স্যারের ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। আমি পিজিতে যখন স্যার, তখন তো পিজিতে স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, আমি তো একদম স্যার। আমরা স্যার তাহলে স্যার নেক্সট এই এক্সপিসিতে যাই স্যার। হ্যাঁ। ওদের একটা কোশ্চেন আছে স্যার, ওদের একটা কোশ্চেন আছে স্যার। আচ্ছা, আর হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি কি এখানে আমরা ডিডিতে আনতে পারবো স্যার? আমরা সাধারণত অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে আনি, কিন্তু যেহেতু একটা আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার আছে, আমি আনতে একটু হেজিটেট করবো আর কি। How do you explain the early diastolic murmur? ইয়েস। তুমি বুঝতে পারছো? খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে কিন্তু স্যার, যে তুমি এই যে তুমি এখানে আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার আছে, তুমি যদি এইচওসিএম বলো, এইচওসিএম এ তুমি আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার কিভাবে এক্সপ্লেন করবা? এইচওসিএম এ তুমি আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার এক্সপ্লেন করা কিন্তু খুব টাফ। বরং এইচওসিএম এ ইন এডিশন টু দিস সিস্টোলিক মারমার অন্য আরেকটা মারমার পাওয়া যেতে পারে, ওইটা তুমি এক্সপ্লেন করতে পারো, কিন্তু তুমি আর্লি ডায়াস্টলিক মারমার এক্সপ্লেন করতে পারো। On the top of that, আরেকটা পয়েন্ট কিন্তু খুব মানে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো যে he has mentioned that the maximum intensity of the murmur is on the right side of the in the aortic area. তো সাধারণত অনেক সময় অ্যাওরটিক স্টেনোসিসের মারমারটা লেফট স্টার্নাল এই যে ভালো শোনা যায়, তখন ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস হিসেবে এইচসিএম আসে। কিন্তু যখন অ্যাওরটিক এরিয়াতে ভালো শোনা যাবে সিস্টোলিক মারমার, তখন কিন্তু এইচসিএম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসে না আসাই ভালো। বোঝা গেছে কি বলছি? Thank you, sir. আচ্ছা, শারমিন আপু, ডক্টর শারমিন, এটা একটু সরানো। What is the instrument? Sir, this is a multi-purpose catheter with single bend towards the tip and lumen at the tip, and there proximally there is a plastic hub and the shaft. It is a multi-purpose. Whether there is any side hole? No, sir, I found no sound. No side hole. No side hole. What is the purpose of this catheter? Sir, it serves multiple purposes such as coronary angiogram, both right and left-sided diagnostic. Coronary angiogram with multi-purpose. আচ্ছা, okay, ঠিক আছে, okay, you can do for you. So both right and left-sided coronary artery angiogram can be done with this, and a visualization of the graft vessels. And sir, also LVgraphy, left ventriculography করা যাবে স্যার যদি। And in case of patent ductus arteriosus during coil closure, this is used.
a coil closer with sir, I have a comment. Whether with a multi-purpose catheter, she can told the doing a coronary angiogram will come first. This I think so. It is. It will be not be with multi-purpose catheter. Sir, what is your comment about this, sir? এটা তো তুমি ভালো জানবা, আমার জ্ঞান একটু কম আছে। কিন্তু আমি যেটা বুঝি যেটা একটু মিসমার হয়ে গেছে, মাল্টি করোনারি পারপাস নাম হলে বোধহয় ভালো হতো, তাই না? অন্য কোনো পারপাস তুমি মাল্টিপারপাস দিয়া করোনারি অ্যানজিওগ্রাম, এটা আসলে বলা খুব তোমার জন্য মাল্টিপারপাস ক্যাথেটার আরো খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ফাইন্ড ইয়ে আছে তোমার, খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু এক্সামিনেশন মানে ইউজ আছে, খুব ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা ইউজ আছে, এবং ওইটা তোমাকে কিন্তু বলা লাগবে। ইম্পর্টেন্ট ইউজটা বলো। তোমার ডুইং এন আরবিগ্রাফি, একটা আরবিগ্রাফি করতে পারো যে এটা দিয়া একটা, আরেকটা আরো দুইটা ইম্পর্টেন্ট ইউজ আছে যেটা পিটিএমসি এর সময় কি এটা তোমাকে একদমই ধরবে পরীক্ষা। ডিউরিং পিটিএমসি কি করে এটা দিয়া? মাল্টিপারপাস দিয়ে কোথায় যাবা? মাল্টিপারপাস দিয়া তোমার ব্রোকেন ব্যারো নিডলটাকে নেওয়ার জন্য মাল্টিপারপাস দিয়ে তোমাকে যাইতে হবে লেফট ব্রাকিসেফালিক ভেইনে যেতে হবে স্যার এট ফার্স্ট। উইথ কোন ওয়্যার দিতে হয় তখন এটার ভিতরে? হুইচ ওয়্যার? Normal guide wire or other guide wire? Terimo. Yes, Terimo. This is one indication of doing a multi-purpose catheter. Multi-purpose catheter for introducing the broken barrow needle. কারণ তুমি broken barrow needle সরাসরি নিতে পারবে না। তুমি প্রথম মাল্টিপারপাস দিয়া টেরিমো নিয়ে যাবা, তারপরে তুমি এটার উপর দিয়া নিয়ে যাবা, তারপরে তুমি ব্রোকেন barrow needle নিয়ে যাবা। আদার ইন্ডিকেশন হচ্ছে তোমার মাল্টিপারপাস ক্যাথেটারে খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওইটা কি? ওইটাই তোমাকে প্রথম বলা হয়। এলবিগ্রাফি তো না, এটা তোমার হচ্ছে টু সি দি প্রেসার অফ দি পালমোনারি আর্টারি। তোমাকে আরএতে যাইতে হবে, টেরিমো ক্যাথেটার নিয়ে তোমাকে যাইতে হবে প্রথমে আরবিতে, তারপরে তুমি এটাকে রোটেট করে তুমি যাবা গিয়া হচ্ছে পালমোনারি আর্টারি টু সি দি প্রেসার। তোমাকে, কারণ পালমোনারি আর্টারি প্রেসার ইন ডুইং এন্ড কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ এটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তোমার যে অনেক সময় সার্জেনদেরকে তোমাকে বলে দিতে হবে যে তোমার পিএ প্রেসার কত আছে, কারণ পিএ প্রেসারের উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, সার্জেনরা তোমার কাছ থেকে চাইবে। স্যার এনিথিং, স্যার এনি কমেন্ট অ্যাবাউট দিস? কমেন্ট আছে যে আমি জিনিসগুলো শিখলাম প্রথমে। কেন জানো ধীমান, আমাদের সময় কিন্তু আমরা এগুলো কুরনান দিয়েই করতাম। কুরনান দিয়ে যে ব্র্যাকিওসেফালিক ভেইনে যাইতাম, যেটা মাল্টিপারপাসের কথা বলতেছো, আর কুরনান দিয়েই তোমার পালমোনারি প্রেসার মাপতাম। কিন্তু এখন দেখি যে তোমাদের বিশেষ করে হার্ট ফাউন্ডেশনে খুব বেশি মাল্টিপারপাস ব্যবহার করা হয় কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজে, বিশেষ করে মাইট্রাল ভালভোটমি আর পালমোনারি প্রেসার মাপার জন্য। এটা হলো আমার একটু ডিফারেন্ট অবজারভেশন। আর আরেকটা জিনিস মনে হয় কি যে মাল্টিপারপাস কিন্তু বেশ করোনারি, বিশেষ করে রেডিয়াল রুটের করোনারির জন্য, বিশেষ করে রাইট অ্যান্ড লেফট দুইটা করোনারি কিন্তু মাল্টিপারপাস দিয়ে করা যায় একই সাথে, বিকল্প হিসেবে আর কি। এটা হলো আমার ধারণা, কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি আমার ভালো জানো, খুবই প্রিমিটিভ লেভেলের ধারণা আর কি। এলবি গ্রাফির আরবি গ্রাফির জন্য এই ধরনের ইস্যু খুব ভালো আমার কাছে মনে হয় না। পিকটেল ছাড়া গ্রাফির জন্য ঠিক আছে, কিন্তু এলবি গ্রাফির জন্য মাল্টিপারপাস না বলাই ভালো মনে হয়। বলতে পারবো না তুমি এলবি গ্রাফির জন্য কোনোভাবে না। আগে আমরা কুরনান দিয়ে সব করতাম, এখনো হয়তো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস কুরনান না থাকলে বোধহয় মাল্টিপারপাস ইউজ করতে হয়। পাওয়া যায় না স্যার, কুরনান अवेलेबल নাই থাকুক, এই জন্য স্যার না থাকার জন্যই আর কি মাল্টিপারপাস দিয়ে এগুলো সব করা হয়। আমার একটা প্রশ্ন আছে যে why not this is Judkins, right? Judkins, এটার উত্তর স্যার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করতে, why it is not right Judkins? বলো, এটা এই প্রশ্নটার উত্তর সবচেয়ে ভাইটাল কোশ্চেন। রাইট জুটকিন্স না কেন? তোমাকে আমি লিড দিচ্ছি, যাও। রাইট জুটকিন্স এর কার্ভ কয়টা, এটাতে কার্ভ কয়টা? স্যার ইন কেস অফ right Judkins, the curve will be more, the angulation of the curve will be more angulation, this curve. And
আর কি রাইট and, জুটকিন্সে কার্ভ কয়টা থাকে? sir, একটা থাকে। রাইট জুটকিন্সে কার্ভ একটা? No, sir, sir, primary single curvature and two arm থাকে স্যার। Right স্যারকে judgment, বলো sir. দেখি। খুব Sir, সিম্পল জিনিস দেখো, সিম্পল জিনিস আমরা আটকে যাই কত বেশি, মানে আইডেন্টিফিকেশনেই ডিফারেন্সিয়েট করতে পারছি না আমরা, বুঝতে পারছো? এটা কিন্তু মনে হয় খুব সিম্পল জিনিস, ভুল করতেছে, বড় ভুল করে ফেলছে, এরকম ভাইবো না, কারণ এটা এই ধরনের মিস্টেক খুব কমন। সত্যিকার অর্থে আসলে তুমি যদি কনস্ট্রাক্ট করতে চাও ল্যাঙ্গুয়েজ টু ডিফারেন্সিয়েট ইট ফ্রম রাইট জুটকিন্স, একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু আচমকা এরকম কোশ্চেন পেয়েও যেতে পারো যে পুরা জিনিসটার মানে আইডেন্টিফিকেশনই ভুল বলতেছে, আমি বলতেছি এটা রাইট জুটকিন্স, অথচ তুমি ডিফেন্ড করতে পারছো না, তাই না? মনে হচ্ছে না এটা খুব গ্রস একটা জিনিস? জীবন আমাদেরকে একটু বলে দাও তাহলে বরং আমরা শিখি। ওখানে তো তোমার কার্ভেচার হচ্ছে দুইটা এবং তোমার তোমার অ্যাঙ্গেল, তোমার এখানে রাইট জুটকিন্স অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দুইটা এবং তোমার ইয়ে থাকে, তোমার তোমার Arm. আর্ম থাকে। এখানে তো কোনো আর্ম নেই, একটা আর্ম, জাস্ট ওয়ান কার্ভ। একটা কার্ভে দেখো, ছবি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটা কার্ভে সেই হয়ে গেছে। ওখানে তো কার্ভ রেকর্ড না, এখানে তোমার তোমার অ্যাঙ্গেল আছে দুইটা অ্যাঙ্গেল, তিনটা তোমার আর্ম, এটা তোমার রাইট জুটকিন্স। মানে আর তোমার এটা তো তোমার ডিস্টালি তো ঠিক আছে, এরকমই থাকবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি দেখো এখানে, তুমি দেখো ক্লিয়ার একদম, ওখানে ছবিতে দেখো, তাই না স্যার? স্যার আর কোনো ফাইন্ডিং স্যার? না আমার তো জানা নাই, আমি তো কম জানি। না রাইট জুটকিন্স তো কার্ভ স্যার আমি মানে না। আমার মনে হচ্ছিল স্যার না, এটা লেফট জুটকিন্স এর জন্য লেট স্যার বলি বিটুইন নাই। এটা রাইট জুটকিন্স। স্যার নেক্সট স্যার। স্যার বালি ভালো করে ক্ল্যারিফাই করে নিও তোমরা, হ্যাঁ? Dr. Maliha, come forward. কি বলো, হোয়াট ইজ ইউর ফাইন্ডিং? Sir, Assalamu alaikum, sir. This is a standard 12-lead surface ECG showing, sir, the P waves are absent. The heart rate is irregular. Sir, so there is also, sir, T wave inversions can be seen in lead V2, V3. Sir, and sir, V4, V5, V6. So what is your diagnosis? So from this ECG, my diagnosis is, sir, atrial fibrillation, irregular heart rate. Irregularly with slow ventricular rate or fast ventricular rate? Sir, the first ventricular rate. Fast ventricular First rate. ventricular rate. Yes. Fast regarding the T inversion, Sir, it could be rate dependent, sir. ischemia এর জন্য। মালিহা একটু জোরে বলো, করে বলো। লিটল লাউড। Sir, sir, diagnosis. Who- Yes, sir, আমি এখন পর্যন্ত যা বলছো শুনছি, এখন থেকে জোরে বলো। sir, atrial fibrillation with first ventricular rate, sir. ওকে, About Sir, the T inversion? sir, rate dependent ischemia হতে পারে, sir. যদি রেটের কারণে। আর কি হতে পারে বলো তো? আর কি হইতে পারে? Atrial fibrillation এ T inversion আছে, আর কি হইতে পারে? এবং এসটি সেগমেন্টটা দেখো। ST সেগমেন্ট থেকে সাতর লিড দিয়ে দিছি কিন্তু এবার। Sir, ST segment depression আছে, sir. Lead, কিরকম ডিপ্রেশন, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক কিছু? sir,
downsloping depression, sir. ডাউনস্লোপিং And কিরকম? Concave, কনকেভ, জি, sir. আর্মগুলা কেমন? ডিপ্রেসড সেগমেন্টের দুইটা আর্ম কি সমান? No, sir. সমান না, sir. এই পয়েন্ট কি mean করে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইসিজি, কিন্তু এটা কিন্তু একদম এক্সাম ইসিজি। এটা কিন্তু পরীক্ষার টেবিলে আমি জানি স্যাররা দেয়, এবং স্যার তো এখানে আসছে নিজেই। এই পয়েন্টারটা আমাকে দাও স্যার, কিন্তু তোমাকে সব লিড দিচ্ছে যে 3 বার ডাউনস্লোপিং। এই আমাকে দাও। না না, ওটা তো পয়েন্ট। দুই আর্ম কিরকম? হোয়াট আর দি সিচুয়েশন অফ দি টু আর্ম? দুই আর্ম কি ইকুয়াল? No, sir. তাহলে কোনটা বড় কোনটা ছোট কি মনে হচ্ছে তোমার কাছে? কোন মনে হইতেছে কিছু? এনিথিং? রিভার্স টিক সম্পর্কে শুনছো তুমি কিছু? রিভার্স টিক মার্ক, ঠিক যেমন দাও তার ঠিক উল্টাটা যদি করো তাহলে কেমন হবে? এরকম হবে কি? এরকম হবে? রিভার্স টিক সাইন শুনছো নাম? জি, sir. হ্যাঁ, জি, এই sir. রিভার্স টিক সাইন আছে এখানে? আছে, sir. হ্যাঁ? জি, sir. কিসে থাকে এটা বলো তো? কিসে ফাইন্ডিং? রিভার্স টিক সাইন এরকম অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। দেখি, রিভার্স টিক সাইন আছে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আমরা এরকম একটা কোন ওষুধ দিই যেটার জন্য এটা হইতে পারে? ওদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নাই, কারণ ওরা তো ডিগক্সিন কম ব্যবহার করে এখন। আমাদের সময় যেমন ডিগক্সিন অনেক ব্যবহার হইতো। এটা হলো ডিজিটালি টক্সিসিটি না ডিজিটাল ইফেক্ট? এইটা তোমাকে বলা লাগবে। স্যার খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় ধরছে কিন্তু, যে এটা ডিগক্সিন ইফেক্ট না টক্সিসিটি, এটা বলো। এটা কিন্তু বলা লাগবে, এবং এটার জন্য আমি চাইছিলাম যে মার্কারটা আমাকে একটু দেওয়ার জন্য। এটা কিন্তু এটা আমি সত্যি কথা বলি আজকে স্যার, এটা স্যার আমি একটা কথা, এটা আমি কিন্তু স্যারের থেকে প্রথম শিখছি এটা। পরে আমি বইয়ের থেকে স্যার বলার পরে আমি যাই বই দেখছি। এই দেখো, এটা কিন্তু স্যার আমি একটু বলি স্যার, আমার মনে আছে কিনা আপনি দেখেন স্যার। এটা দেখো যে ডিস্টাল পার্ট অফ দি, এখানে হ্যাঁ পয়েন্টার দিয়ে দেখো, এই যে দেখো, এই যে আমি পয়েন্টারটা নিচ্ছি, দেখো এই যে এটা হচ্ছে আর্মটা, দেখো আর্মটা ইনভার্টেড টিক সাইন। দেখো এটা নর্মালি যে আমরা টিক দিই ওই টিক কিন্তু এটা না, এটা ইনভার্টেড অবস্থায়। দেখো তোমার উল্টা, ঠিক আছে? জি, sir. জি, প্রথম sir. আমটা বড়, পরের আমটা ছোট, ঠিক আছে? দেখো এই দেখো এখানে আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? ঠিক জি, আছে, sir. জি, এখন sir. দেখো পরে একটা টি আছে, এই দেখো এই যে এই দেখো এই যে দেখো এই যে টি এর একটা সেকেন্ড পোর্শন আছে, দেখছো? জি, sir. টি এর সেকেন্ড তুমি একটা আইসোইলেকট্রিক লাইন টানবা, ফ্রম পিয়ার সেগমেন্ট থেকে লাইনটা টানবা। যদি উপরে থাকে তাহলে হচ্ছে ইফেক্ট, যদি লাইনটা নিচে থাকে টি ওই ডিস্টাল পার্টটা, তাহলে এটা হচ্ছে টক্সিসিটি। জি, sir. যদি এই যে ডিস্টাল পার্ট অফ দি টি ওয়েভটা যদি লাইনের উপরে থাকে তাহলে ওইটা হচ্ছে ইফেক্ট, আর নিচে থাকলে এটা হচ্ছে টক্সিসিটি। স্যার আমার মনে হয় স্যার আমি বলছি স্যার, স্যার এবার আপনি বলেন স্যার। এটা আমার স্যারের থেকে শেখা, সহজ কথা, আমি একটা সত্যি কথা বললাম। পরে আমি বই দেখে আমি দেখছি, এটা আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমি স্যারের থেকেই প্রথম শিখছি এটা। স্যার হ্যাঁ, এনি কমেন্ট স্যার? হ্যাঁ ঠিক আছে। ইম্পর্টেন্সটা হলো যে ইফেক্ট হলে এটা ডিগক্সিন বন্ধ করতে নাই, আর যদি টক্সিসিটি হয় তাহলে ডিগক্সিন এইটা বন্ধ। তোমাকে এইটা মনে রাখা লাগবে। আচ্ছা মালিহা, আরেকটু কঠিন কোশ্চেন করি তোমাকে, করব? এই ইসিজিতে যেহেতু তুমি একটা মিস করছো আরেকটা দিয়ে কভার করতে পারো চাইলে, জিজ্ঞেস করব? জি স্যার, জি স্যার অবশ্যই করবেন স্যার। তোমার কেন মনে হয় যে এই পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনটা হয়েছে? ইসিজিতে কোনো ক্লু আছে? ক্যান ইউ সে দ্য কজ ফর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আফটার লুকিং অ্যাট দিস ইসিজি?
ইসিজিতে কোনো ক্লু আছে কজ সম্পর্কে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের? কজের ব্যাপারে কোনো ক্লু আছে কিনা এখানে? পুয়ার প্রোগ্রেশন অফ আর ওয়েভ আছে? মালিহা, Yes, sir. ক্যান ইউ Sir, সি It progression of R it wave? is present, yes, sir. It is present, sir. Poor progression of R wave is present from, What it indicates? sir, old anterior infarction hote pare, sir. Or Sir, এই সমস্ত পেশেন্টের সবসময় এজটা দেখা ভালো, সেক্স দেখা ভালো। কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস, তাই না? পুয়ার প্রোগ্রেশনের yes, sir. কার্ডিওমায়োপ্যাথিতেও অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকতে পারে। মাথা সবসময় পরিষ্কার থাকা ভালো, বুঝতে পারছো? Yes, sir. মাথার মধ্যে অনেক কিছু থাকা ভালো। আরেকটা জিনিস আমাকে বলো তো, যে আর ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউড কি সমান না ভ্যারিয়েবল? রিদম লিডে দেখো। Sir, the amplitude is variable, sir. ওয়াই? আমরা কঠিন করি না পরীক্ষার সময়, তোমরা ঘাবড়ায়ও না। কিন্তু যখন আমরা প্র্যাকটিস করি, প্র্যাকটিসের সময় একটু ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে তো অসুবিধা নাই, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. তো সারা জীবনের জন্যই তো তোমরা কার্ডিওলজিস্ট হবে। Yes, sir. হাইটটা ভেরিয়েবল, Height a variable. তাহলে Yes, তাহলে sir. তোমার কি কি মনে হয়? সাথে কিছু আছে বলে মনে হয়? আর কিছু মানে পেশেন্টে থাকতে পারে? স্যার কিন্তু তোমাকে ওই জন্য বলছে যে আর হাইটটা দেখো। জেনারেলি হলো তোমার ওই সে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের এটা একটা সেকেন্ডারি ক্যারেক্টারিস্টিক। আমরা বলি যে ইররেগুলার, মানে আর ইন্টারভেল ইজ ইররেগুলার এন্ড অ্যাবসেন্স অফ পি ওয়েভ ইজ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন জেনারেলি আর কি। Yes, sir. কিন্তু সাথে আরেকটা সেকেন্ডারি ফিচারের মধ্যে কিন্তু তাদের অ্যামপ্লিটিউডও ভ্যারি করে। এটা কিন্তু একটা সাপোর্টিভ এভিডেন্স ফর অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। ঠিক আছে, আমার মনে হয় তুমি হার্ট রেটটা বলো নাই, এটা হলো সবচেয়ে বড় মিস্টেক করছো। আর অন্য মিস্টেকগুলো বড় না, ওগুলোর জন্য আটকে যাবে না। বাট স্যার আমি এখানে ওকে একটা স্যার একটা ইয়ে করতে চাই স্যার, এই পেশেন্ট কি মাইট্রাল স্টেনোসিস হইতে পারে কিনা? তুমি কি মাইট্রাল স্টেনোসিস বলতে পারবা এখান থেকে যে পেশেন্টের আছে কি নাই, বা মানে পসিবিলিটি? অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে তাহলে তোমাকে স্যার যেটা বললো যে আর এর হাইট, এটা স্যার কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্টলি কথাটা বলছে Yes, sir. যে আর এর হাইটে দেখো পুয়ার প্রোগ্রেশন আছে ফর B1 টু BC, তার মানে এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি মনে হচ্ছে। হয় এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি চান্স খুবই খুবই বেশি। নেক্সট কিন্তু তুমি কিন্তু এই পেশেন্টকে অ্যাট্রিয়াল MS বলাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট এই পেশেন্টের জন্য। কারণ কেন? কারণ দেখো তুমি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হয়ে গেছে একটা রোগীর MS, তার রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশন কিন্তু নাই। দেখো তার কিন্তু RBH এর কোনো ফিচার নাই। দেখো তার RBB প্যাটার্ন নাই, দেখো তার RBB প্যাটার্ন নাই কিন্তু। Nice, sir. Nice. দেখো B5 B6 এ S নাই এবং রাইট অ্যাক্সিস ডেভিয়েশনও নাই। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা কিন্তু MS কোনোভাবে এই রোগীকে MS এর পেশেন্ট এটা বলা যাবে না কিন্তু কখনো। দেখো দেখো তোমার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। হুম, ঠিক আছে, আমরা পরে যেতে চাই স্যার। Thank you, sir. হ্যাঁ, পরেরটাতে যাই। এই পেশেন্টটা একটা ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং হলো অ্যাবসেন্স অফ কিউ ওয়েভ। আসলে ইনকমপ্লিট এলবিবিও আছে। দ্যাট গোজ এগেইন ইন ফেভার অফ আইদার কার্ডিওমায়োপ্যাথি অর ওল্ড এন্টেরিয়র এমআই। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। Assalamu alaikum, sir. বলো কি আছে? This chest X-ray peer view showing the cardiac shadow is elongated and there is a RV type of apex. There is a device, probably the dual chamber pacemaker,
located in the right side of the chest. ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার রাইট সাইড অফ দি চেস্ট। ডুয়েল চেম্বার এখানে তো তার তো তিনটা দেখা যাচ্ছে, লিড কয়টা? So 3, sir. 3। 3 leads. তাহলে 3টা লিড দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর উল্টো পাশেও কিছু তার দেখা যাচ্ছে, আবার লেফট সাইডেও কিছু লিড দেখা যাচ্ছে। এখানে 2টা আছে, আবার ওইদিকে একটা আছে, দেখো উপরে। আমি ওইটা নাও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইদিকে দেখো একটা আছে। CR তাহলে তোমার পজিশন এটা হচ্ছে, এটা কি হবে তাহলে? CRTD. সিআরটিডি তোমার, কারণ তোমার একটা লিড আছে তোমার ইয়েতে। তোমার দেখো এখানে তোমার এটা কিন্তু পয়েন্টারটা অ্যাট্রিয়াতে আনো, অ্যাট্রিয়াল লিড আছে কিন্তু এখানে একটা, দেখো এটা অ্যাট্রিয়াল লিড, ওটা স্যার দেখতে Atrial পাচ্ছি lead. না। ও, এটা একটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকুলার লিড, ঠিক আছে, জি স্যার, এবং আরেকটা হচ্ছে করোনারি সাইনাসে দেওয়া, ঠিক আছে। জি স্যার। তার মানে CRTD. সিআরটিডি, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে তোমার Shopping call. সিআরটিডি, সুতরাং তোমার আর ওইটা হচ্ছে তোমার কি, ওখানে দেখো 2টা লিড, তার মানে ওখানে তোমার প্রিভিয়াসলি কোনো পেসমেকার ছিল, যেটা পরে এই পেশেন্টকে Remove করা সিআরটিডি রিমুভ করা হয়েছে, কিন্তু তোমার ওয়্যার গুলাকে রিমুভ করা যায় নাই। পরে তোমার ওইটাকে আরেকটা নতুন করে প্লেস করা হয়েছে সিআরটিডি ইন কেস অফ। The পয়েন্টারটা স্যার রাখা আছে স্যার, আরেকটা জিনিস ফাইন্ডিংস আছে এই আরেকটা ফাইন্ডিং আছে, কয়েল আছে, দেখো, ইয়েস ইম্পর্টেন্ট। ওইটা কি দেখাই দাও, এগুলা কি? সুজার মার্ক আছে। তো previously স্যার তো bypass surgery, ওপেন হার্ট Open heart সার্জারি, surgery, এনি Candidate open heart ওপেন হার্ট তোমার ওপেন করতে হবে। এটা তো তোমার বাইপাস, শুধু যে বাইপাস হবে তা open তো heart না, surgery. এনি তোমার ওপেন হার্টকে ওপেন করছে, ঠিক আছে। এরকম কোনো সার্জারি তার হয়েছে আগে, কারণ তোমার ওয়্যারিং সুচার আছে, তোমার একটা দেখো, তোমার একটা লিডের মধ্যে তোমার এটা বেশি, এই একটু মার্ক করে দাও তো, শক ইগুলা, এই দেখো এটা কি? Shocking coil, sir. তো শক কয়েল থাকলে তোমার কি হবে তাইলে ডায়াগনোসিসটা? CRTD. সিআরটিডি, ED, sir. সিআরটিডি হবে, Defibrillation. ডিফিব্রিলেটর আছে, ঠিক আছে, সিআরটিডি হবে তাইলে। স্যার এনি কমেন্ট স্যার? স্যার একটা আনমিউট করে নিন, মানে স্যার আপনি হ্যাঁ, আমি খুব বেশি পরিচিত না এগুলো সম্পর্কে, খুবই ভালো দেখলাম, শিখলাম আর কি। কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন হলো যে এই পেশেন্টের আরভি এপেক্স কেন, কি ইন্ডিকেট করে, আসলে কি পেশেন্টের আসলে কি ছিল বেসিক্যালি? আর যদি আরভি ডমিনেন্টই হয়, তার আবার এরকম সিআরটিডি লাগবে কেন? এমনি মনে প্রশ্ন জাগছে আর কি, ব্যাখ্যা দিতে পারো কেন আরভিটা এরকম কেন? কারণ তুমি একটা টেকনিক্যাল জিনিস বললে, একটা সিম্পল জিনিসও তো আমরা জানতে চাইতে পারি, তাই না? জি স্যার। কি মনে হয় কেন এই পেশেন্টের আরভি ডমিনেন্ট? কোনো আইডিয়া? পেশেন্টের বয়স কেমন হইতে পারে বলো তো? আর যেহেতু স্যার বেশি হওয়ার কথা স্যার, অ্যাওটিক নাকলটা বেশ প্রমিনেন্ট, এখানে prominent, স্যার অনেক বেশি। বেশি। স্যার কার্ডিয়াক শ্যাডো খুব ডাইলেটেড না, এই জন্য স্যার না, কিন্তু আরবি টাইপের এপেক্স, টিপিক্যাল আরবি টাইপ এপেক্স, তাই না? একদম ঠিক মাঝখানে এসে অ্যাঙ্গুলেশনটা হয়েছে, অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলটা ফর্ম হয়েছে এট দ্য মিডল অফ দ্য ভেন্ট্রিকল, নিচের দিকে ডায়াফ্রামেটিক সারফেসে। কর্পাল মনেই থাকতে পারে, তাই না এই পেশেন্টের এট দ্য সেম টাইম? জি স্যার।
আচ্ছা, ঠিক আছে, খুবই ভালো। ইট মে বি এ কেস অফ তোমার এইচডি রিপেয়ার করছে, এইচডি সার্জিক্যাল রিপেয়ার করছে, তখন কোনো কারণে তার পেসমেকার ছিল, এখন সাথে তোমার আবার চেঞ্জ করা লাগছে তার কোনো। এইচডির চেয়ে ভিএইচডি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেক্ষেত্রে, দুইটা কারণে। একটা হলো যে ভিএইচডি তে সেটা হয় এভি, মানে পেসমেকার লাগে অনেক সময়, কারণ সার্জারি করার সময় এভি বান্ডিলটা যেখানে থাকে সেখানে সেটা এসে হয়। দ্বিতীয়ত হলো অ্যাওটিক নাকলটা সাধারণত এইচডি তে এতটা পার্মানেন্ট থাকে না। মানে যদি কোনো কনজেনিটাল অ্যানোমালিজ হয় তাহলে ভিএইচডি একটা সম্ভাবনা। বিএসডি থেকে আরভি টাইপ অ্যাপেক্স থাকবে স্যার? যদি হাইপারটেনশন হয়, পালমোনারি হাইপারটেনশন হয়, পালমোনারি হাইপারটেনশন হলে পরে তো থাকতেই পারে। ডক্টর আসিফ। আমরা ঠিক সবসময় পরীক্ষা ওরিয়েন্টেশন নিয়ে করবো তা না, ইন জেনারেল আমাদের চোখে যা পড়ে সেটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করার সুযোগ হচ্ছে, তো করতেছি। আই হোপ ইউ ডোন্ট মাইন্ড দ্যাট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মধ্যেও একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য, বোঝার জন্য আসলে কি। খুবই মানে আরভি টাইপের এপেক্স ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্টে পালমোনারি হাইপারটেনশন হতে গেলে পালমোনারি মানে লাংয়ের চেহারা অন্যরকম হয়ে যাবে, তখন টোনিং থাকবে কিংবা প্লেথরা থাকবে, এরকম লাংয়ের চেহারা থাকবে না। বেসিক্যালি প্রবাবলি উই আর ডিলিং উইথ কর পালমোনারি। কর পালমোনারি সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হবে হয়তো। স্যার, জি স্যার। ভিউগুলো প্রথম তিন স্যার আছে। Assalamu alaikum. So in the left upper panel, apical 4-chamber view with color Doppler imaging shows. So left atrium seems to be dilated along with a regurgitant jet from LV to left ventricle to left atrium. So in the right upper panel and parasternal short axis view at the level of the mitral valve shows fibrosis and thickening of the both mitral leaflets, along with the fish mouth appearance. And in the right lower panel, parasternal short axis view shows both anterior and posterior mitral leaflet is thickened, and along with the dilatation of the left atrium. So, this is most likely to be a case of mitral valvular disease, like লেফট লোয়ার প্যানেলটা বলো, লেফট লোয়ার প্যানেল। so left lower panel. Yes, sir. Apical 4-chamber view. Four-chamber view shows dilatation of the left atrium, sir. The left atrium. So overall, it seems to be a case of rheumatic mitral valvular disease, most likely, sir, on a mitral regurgitation. Mitral regurgitation along with mitral mitral stenosis too, sir. mitral stenosis too. Why? So mitral valve এরিয়াটা আমার জানতে হবে, স্যার। mitral valve এরিয়া জানার আগে তুমি ওই ছবিতেই তুমি রাইট আপার প্যানেলে স্যার আছেন, স্যার বলবেন পরে, ঠিক আছে? আমি একটু তোমার থেকে ক্লিয়ার হই। যেটা তোমাকে বলতে হবে যে তোমার টিপ অফ দি, দেখো টিপ অফ দি ভালভ লিফলেট যে দুই জায়গা ক্যালসিফিকেশন আছে, কিন্তু দেখো পিএমএল এ ক্যালসিফিকেশনটা বেশি, এএমএল এ বেশি, পিএমএল একটু কম, এবং ডোমিং আছে। দেখো মাইট্রালে ডোমিং আছে, লোয়ার রাইট প্যানেলে দেখো
জি স্যার, লোয়ার রাইট ডোমিং আছে। জি স্যার। আবার ওইখানে তুমি কমিশন সম্বন্ধে কিন্তু কিছু বলো নাই, এটা কিন্তু মাস্ট। তোমার Commissure- ওই যে আপার প্যানেলে দেখো রাইট যেটা আছে কমিশনটা একটা ওপেন, এক্সাইটেড ফিউশন আছে স্যার, একদিকে কিন্তু পার্শিয়াল ফিউশন আছে। ফিউশন আছে জি স্যার। তোমার ওপেন কোনটা? ওপেন স্যার মিডিয়ালটা স্যার, Posterior medialটা। মিডিয়ালটা স্যার, পোস্টের মিডিয়ালটা ওপেন আর অ্যান্টিওলেটারটা অ্যান্টারল্যাটারটা সিস্টেম পার্শিয়ালি ফিক্সড জি স্যার। ফিক্সড। আর স্যার। হচ্ছে তোমার দেখো ডোমিং আছে আর ক্যালসিফিকেশন আছে কিন্তু এএমএল এর টিপে, আর তোমার এমআর আছে। সুতরাং তোমার এটা হচ্ছে chronic rheumatic heart disease, probably mitral stenosis with mitral regurgitation. স্যার এনি কমেন্ট স্যার আর এনি স্যার? কোনটা ডমিনেন্ট বলো তো, মাইট্রাল স্টেনোসিস না রিগার্জিটেশন? স্যার স্যার এরিয়াটা দেওয়া আছে তো, তুমি ভালো করে দেখো, সামনে যাও, ডমিনেন্ট কোনটা? দেখা স্যার as the স্যার mitral stenosis dominant স্যার। আচ্ছা, কেন কেন ডমিনেন্ট বলতেছো? রিগার্জিটেশন ডমিনেন্ট হলে কি হইতো? নো স্যার, স্যার regurgitation dominant হলে স্যার চেম্বার ডাইলেটেড হবে স্যার, লেফট ভেন্ট্রিকলটা ডাইলেটেড হতো বেশি। লেফট ভেন্ট্রিকল ডাইলেট হবে স্যার। আচ্ছা, আর প্যারাস্টার্নাল লং এক্সিস ভিউতে ডেসক্রিপশনটা ডমিং বলছো তো? ডমিং এর পোস্টেরিয়র লিফলেটটা কিন্তু ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ডের মতো, দেখো জি স্যার, ডায়াস্টলের সময় পোস্টেরিয়র লিফটটা একদম ঠায় দাঁড়ায় আছে, দেখছো? জি স্যার। ওটাকে ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড সাইন বলে অনেক সময়। প্যারাস্টার্নাল লং এক্সিস ভিউটাও বলে যে স্টেনোসিস ডমিনেন্ট। আর কি হতে পারে বলো তো এটা? এই পেশেন্টের মাইট্রাল স্টেনোসিস মাইট্রাল রিগার্জিটেশন বলছে, কিন্তু কোনো ইন্টারভেনশন কি হয়ে থাকতে পারে? মাইট্রাল রিগার্জিটেশন হলে তার ফলশ্রুতি পিটিএমসি হয়ে থাকতে পারে স্যার, যেহেতু একটা কমিশন খোলা আছে স্যার। আর কি পিটিএমসি ছাড়া আর কোনো কারণ? আমাদের দেশে আগে খুব হইতো পিটিএমসি, যখন হইতো না তখন ক্লোজ ক্লোজ মাইট্রাল কমিশন একটু, স্যার, তার জন্য হতে পারে। কিন্তু হয়ে আবার স্টেনোসিস, তাই না? জি স্যার। সেটাও হতে পারে। ঠিক আছে, ভালোই বলছে আমার মনে হয় ধীমান। তাহলে আমরা আজকে শেষ করি স্যার। হ্যাঁ, আজকের মতো শেষ করি। ঠিক আছে, টাইম শেষ হয়েছে। Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you all. Thank you to Meshkat sir again for. আমি আজকে কোনো সমস্যা করি নাই তো তোমার ইসেতে? No, sir. Thank you, sir. ইন্টারফেয়ার করি নাই তো? Sir, আপনি, sir, I want some comment from Meshkat sir. Then I will conclude. না, আমার কোনো কমেন্ট নাই। আমি ইন্টারফেয়ার করছি কিনা আমি একটু লিটল স্কেয়ার্ড, তোমাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে আমি আবার ইন্টারফেয়ার করলাম কিনা। না স্যার, আমরা তো চাচ্ছি স্যার আপনি স্যার রেগুলারলি স্যার আমাদের সাথে। না, আমি তো আছি, আমারও খুব ভালো লাগে হার্ট ফাউন্ডেশনের সাথে থাকতে। আর তোমরা অল গ্রেট পিপল আর দেয়ার, বড় বড় ইন্টারভেনশনিস্ট, আমার তাদের সাথে যুক্ত হইতে খুবই ভালো লাগে, স্পেশালি তোমার সাথে। থ্যাংক ইউ স্যার। কোম্পানিতে আমি খুব এনজয় করি, খুব মিস করতেছি 1 বছর ধরে। আমার জন্য বড় একটা সুযোগ, আমিও খুব হ্যাপি। তাহলে স্যার আমরা কনক্লুড করি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, Thank you all. Thank you to Professor Meshkat sir for coming and giving us the knowledge of different aspects of cardiology. And thank you to Dr. Shamim, Dr. Abida, and our co-moderator Ishaq. Thank you all for coming here and participating. Thank you. ধীমান একটু একটা মিনিট আবিদার সম্পর্কে একটু বলতে চাই। আবিদা আছে ওখানটায়? জি স্যার। আবিদার কালকে প্রেজেন্টেশনটা অসাধারণ প্রেজেন্টেশন ছিল, জি স্যার, এটা আমিও স্ট্যান্ডার্ড প্রেজেন্টেশন। এমনিতে হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রেজেন্টেশন গুলো খুব সুন্দর হয়, খুবই সুন্দর হয়। আমরা যে এত কিছু শিখতে পারি না, বলার মতো না। আমি প্রথম দিকে কেন জয়েন করি না এটা খুব আফসোস করি। খুবই সুন্দর হয়, কিন্তু কালকে আবিদার প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগছে। আমরা সাধারণত যখন আমরা ইয়াং কার্ডিওলজিস্ট ছিলাম, আমরা এত ভালো প্রেজেন্ট আমরা করতে পারতাম না। তো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। বলার সুযোগ হয়নি, কিন্তু আজকে সুযোগ হলো দেখে বললাম। খুবই ভালো লাগছে আমার, স্পেশালি স্টার্টিং উইথ দ্য কেস এন্ড মেকিং থিংস ভেরি সিম্পল এন্ড ক্লিয়ার।
and at the same time elaborate. খুব ভালো লাগছে আমার এটা বললাম। Thank you, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার তাহলে আমরা কনক্লুড করি স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ স্যার Assalamu alaikum, sir. থ্যাংক ইউ Well,